سب سے پہلے اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ شارجہ سے کراچی آنے والے کارگو طیارے سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق رات 9:18 پر طیارے کے عملے نے نیویگیشنل سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی، جس پر کراچی ایریا کنٹرول سینٹر نے فوری طور پر کپتانوں کی رہنمائی شروع کی۔ رات 9:21 پر ریڈار پر طیارہ تیزی سے نیچے کی جانب جاتا ہوا دیکھا گیا۔ طیارے کی سمت بھی اچانک تبدیلی ریکارڈ کی گئی۔ بعد ازاں کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب میں طیارے کا ریڈار اور مواصلاتی رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا۔ سنو نیوز نے طیارے کے عملے کی تفصیلات حاصل کر لی ہیں۔ فلائٹ جنرل ڈکلیریشن کے مطابق عملے میں طیارے کے پائلٹ محمد رضوان ادریس، فرسٹ آفیسر فیصل محمود جتوئی شامل ہیں۔ طیارے میں لوڈ ماسٹر محمد توفیق خان، انجینئر محمد حامد اور انجینئر عارف صدیقی سوار ہیں۔ سمندر میں مشترکہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ شارجہ سے کراچی آنے والے کارگو طیارے سے رابطہ منقطع ہوا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا یہ کہنا ہے کہ رات 9:18 پر طیارے کے عملے نے نیویگیشنل سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی تھی، جس پر کراچی ایریا کنٹرول سینٹر نے فوری طور پر کپتانوں کی رہنمائی شروع کی تھی۔ تاہم رات 9:21 پر ریڈار پر طیارہ تیزی سے نیچے کی جانب جاتا ہوا دیکھا گیا۔ طیارے کی سمت میں بھی بعد ازاں کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب میں طیارہ کا ریڈار اور مواصلاتی رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا۔ طیارے کے عملے کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، ان کے مطابق فلائٹ جنرل ڈکلیریشن کے مطابق عملے میں طیارے کے پائلٹ محمد رضوان ادریس شامل تھے، فرسٹ آفیسر فیصل محمود جتوئی شامل ہیں۔ طیارے میں لوڈ ماسٹر محمد توفیق خان، انجینئر محمد حامد اور انجینئر عارف صدیقی سوار ہیں۔ سمندر میں مشترکہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ طیارہ کہاں پر ہے، اور اس حوالے سے سرچ آپریشن جاری ہے۔ طیارے میں عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ لاپتہ طیارے کا سراغ لگانے کے لیے مختلف اداروں کے ذریعے سمندر میں ایک مربوط سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے کے فوری بعد ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر کو فعال کر دیا گیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب میں طیارے کا رابطہ ریڈار اور مواصلاتی رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا تھا اور طیارے کی سمت میں بھی اچانک تبدیلی دیکھی گئی۔ رات 9:21 پر یہ طیارہ ریڈار پر دیکھا گیا تھا، تاہم اس کے بعد اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ طیارے کے کپتانوں کی کراچی کنٹرول سینٹر سے رہنمائی کی جا رہی تھی، جس دوران یہ طیارہ اس کا رابطہ منقطع ہوا اور اس کے بعد یہ ریڈار سے غائب ہو گیا۔ فوری طور پر ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر کو فعال کر دیا گیا ہے، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ طیارے پر عملے کے 5 ارکان سوار تھے اور جو تفصیلات ان کی سامنے آئی ہیں، ان کے مطابق پائلٹ محمد رضوان ادریس، فرسٹ آفیسر فیصل محمود جتوئی شامل ہیں۔ لوڈ ماسٹر محمد توفیق خان، انجینئر محمد حامد اور انجینئر عارف صدیقی اس میں سوار ہیں۔ شارجہ سے کراچی آنے والے نجی کارگو طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے تصدیق کر دی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ارشاد سنجرانی نے۔ ارشاد، بتائیے گا کیا لیٹسٹ اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، بالکل یہ نجی ایئر لائن جو ہے پاکستان کی K2 ایئر ویز ہے اور یہ کارگو کا بزنس کرتی ہے۔ اس کا طیارہ جو ہے اور ماڑا سے قریب جو ہے سمندر میں کراچی میں آنے والا ریڈار سے اچانک غائب ہوا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے بھی اپنا آفیشیل بیان جاری کیا ہے، جس کے مطابق شارجہ سے کراچی آنے والا طیارہ اچانک ریڈار سے غائب ہوا ہے اور K2 ایئر ویز کا کارگو طیارہ رات 9:18 پر اس سے جو ہے نیویگیشنل سسٹم میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے، اور پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق طیارے کے کپتانوں کی جو ہے کراچی ایریا کنٹرول سینٹر نے فوری طور پر طیارے کی رہنمائی کی ہے۔ تاہم رات 9:21 پر جو ہے ریڈار پر دیکھا گیا کہ طیارہ تیزی سے نیچے کی جانب جا رہا تھا۔ یہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے اور اس کی سمت جو ہے تیزی سے تبدیلی آ رہی تھی۔ اس کے بعد جو کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل مائل جو ہے مغرب میں جو طیارہ ریڈار کا جو رابطہ جو ہے اور مواصلاتی رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے۔ یہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی ابتدائی رپورٹ ہے۔ اس واقعے کے بعد جو ہے اس وقت ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر کو بھی فعال کر دیا گیا ہے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں، اور لاپتہ طیارے کا جو سراغ لگانے کے لیے مختلف اداروں کے ذریعے سمندر میں ایک مربوط تلاش اور بچاؤ ان کے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، اور طیارے میں عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ اس حوالے سے ہم نے جو تفصیلات بھی حاصل کی ہیں، جو فلائٹ جنرل ڈکلیریشن جو اس کے مطابق جو ہے یہ دستاویز ہوتے ہیں، جب بھی آپ طیارہ کوئی فلائٹ جاتی ہے تو اس میں کون کون کرو ہوتا ہے، کیا اس میں طیارے کے جو پائلٹ ہیں وہ محمد رضوان ادریس اور فرسٹ افسر فیصل محمود جتوئی شامل تھے۔
اور ارشاد یہ بتائیے گا کہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ طیارہ غالباً گر کر تباہ ہو گیا ہے، اس حوالے سے کچھ اپڈیٹس موصول ہوئی ہیں؟ دیکھیں بالکل جو پاکستان جو ابتدائی ارشاد سنجرانی سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شارجہ سے کراچی آنے والے نجی کارگو طیارے کی یہ پرواز K2 ایئر ویز کی یہ پرواز ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے اس کی تصدیق کر دی ہے، طیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہوا ہے اور اس حوالے سے جو ریسکیو آپریشن ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا تھا۔ بتایا گیا کہ رات 9:18 پر اس کے نیویگیشنل سسٹم میں خرابی کی اطلاع موصول ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر جو کراچی ایریا کا کنٹرول سینٹر ہے اس نے فوری طور پر کپتانوں کی رہنمائی بھی شروع کر دی تھی، تاہم 9:21 پر ریڈار سے اس کا رابطہ منقطع ہوا اور پھر اچانک سے یہ طیارہ نیچے آتا ہوا اور اس کی سمت میں تبدیلی بھی دیکھی گئی ہے۔ تاہم اب جو پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ اس طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے، جس میں پائلٹ محمد رضوان ادریس، فرسٹ آفیسر فیصل محمود جتوئی اور لوڈ ماسٹر محمد توفیق خان، انجینئر محمد حامد اور انجینئر عارف صدیقی سوار تھے۔ ارشاد آپ اپڈیٹ کر رہے تھے اس بارے میں۔ ارشاد آپ کی آواز صحیح طور پر نہیں سن پا رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں دوبارہ سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ شارجہ سے کراچی آنے والی یہ کارگو پرواز گر کر تباہ ہو گئی ہے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اس طیارے میں عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ ریسکیو آپریشن فوری طور پر شروع کر دیا گیا تھا، یہاں پر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جو کیا جا رہا تھا اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیلات سامنے آئی اور بتایا گیا ہے کہ ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر کو فعال کیا گیا تھا جو کہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں مصروف تھا۔ تاہم بتایا گیا ہے کہ یہ طیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ کراچی سے یہ تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب کی جانب موجود تھا جس وقت اس سے رابطہ مکمل طور پر منقطع ہوا۔ مواصلاتی رابطہ مکمل طور پر منقطع ہونے کے بعد جب کوارڈینیشن سینٹر کو فعال کیا گیا اور اس کے بعد پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ جی بالکل، پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق رات 9:18 پر طیارے کے عملے نے نیویگیشنل سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی۔ بات کرنے کے لیے ایک بار پھر سے جوائن کیا ہے ارشاد سنجرانی نے۔ ارشاد پلیز کنٹینیو کیجیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیں بالکل ہم یہ بتا رہے تھے کہ یہاں سے ایڈی فاؤنڈیشن جو ہے پاکستان کا بڑا جو فلائی ادارہ اس کا بھی اس نے بھی سرچ اینڈ ریسکیو اس طیارے کے جو ہے وہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت کراچی ایئرپورٹ پر اس ایڈی لمبورنس کی جو ہے اس کے طیارے کی جو اس وقت ری فیلنگ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ جو ہے ان کوارڈینیشن پاکستان کی بڑی نجی ایویشن کمپنی ہے اسکائی ونگ کے کپتان جو ہے ان کے جو آنر سے رابطہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے عمران اسلم خان جو کہ اسکائی ونگ ایویشن کمپنی کے مالک ہیں، انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ ایڈی فاؤنڈیشن نے ان سے رابطہ کیا ہے اس سرچ اینڈ ریسکیو میں مدد کے لیے۔ تو ان کے 2 کپتان اس طیارے کو جو ہے ایڈی ایئر ایمبولینس کو جو ہے کچھ دیر کے بعد یہاں سے کراچی ایئرپورٹ پر اس طیارے کی ری فیلنگ کے بعد وہاں پر سرچ اینڈ ریسکیو کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ تو پاک فضائیہ کے جو سیب طیارہ بھی بولاری سے روانہ ہو کر ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہا ہے۔ اس وقت پاک بحریہ کا احتیاط طیارہ بھی تربت سے پرواز کر کے تلاش اس جو غائب ہونے والا جو طیارہ ہے لاپتہ ہونے اس کے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے جو بحری جہاز ہے وہ لاہور کو بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے جو روانہ کیا گیا ہے کراچی سے، اور تاحال جو اس سمندر میں لاپتہ ہونے والے طیارے کا جو ہے اس وقت ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا، کیونکہ 9:21 پر جو ہے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جو آفیشیل بیان جاری ہے اس کے مطابق یہ طیارہ جو ہے ریڈار سے بالکل غائب ہوا ہے، اور یہ طیارہ جو ہے شارجہ سے آ رہا تھا اور فیری فلائٹ جن کے خالی آ رہا تھا، اور یہ جو کارگو جو بزنس کرتی ہے K2 ایئر ویز کی جو کمپنی، ان کے پاس ایک ہی طیارہ تھا، اور یہ جو اس کے جو K2 ایئر ویز اس کا طیارہ جو KTA 1732 اس کا اور بوئنگ 737-400 جو رجسٹریشن اس کا جو ہے وہ APBOI جو شارجہ سے کراچی، جو ایک ہی طیارہ تھا جو کہ کارگو بزنس جو کرتی ہے کمپنی۔ اور اس میں ہماری جو ہے شام میں میری پاکستان جو سیویلیشن اتھارٹی جو کہ اس کا ریگولیٹر ہے، اس کے اہم ترین سورس سے ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے ہی اس حوالے سے جو
कंपनी है, इनके जो टेक्निकल मामला जो हैं, इस हवाले से बड़े सवालिया निशान उठाए कि K2 एयरवेज की तैयारों में जो है तकनीकी मसाइल हैं। इस पर हमने बारहा उनको जो है मुतनब्बे किया है कि अपने तैयारों की जो मेंटेनेंस बिल्कुल बर वक्त और ठीक करें, पुर्जाजात को अगर जो चेंज करने तो फौरी तौर पर करें। मेरी ये तकरीबन 4 से 5 घंटे कबल एक अहम तरीन सोर्सेज से इस हवाले से बात हो रही थी, मुख्तलिफ जो हम खबरों की अपडेट भी मिल रही थी। बहरहाल तो ये वापसी पर जो है तैयारा जो है इसको K2 एयरवेज का, जिसका जो तैयारा है बोइंग 737-400, रजिस्ट्रेशन नंबर इसका APBOI है, और रात 9:18 पर कराची से 155 नॉटिकल माइल जुनूब में फजाई रास्ता जो है G216 पर तैयारे ने जो है तैयारे के नेविगेशन में खराबी की इत्तला दी और रहनुमाई के लिए जो है। इरशाद, ये बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि ये फेरी फ्लाइट करता हुआ आ रहा था और ये तैयारा फनी खराबी के बायस मुरम्मत के लिए शारजा में मौजूद था, तो क्या इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तस्दीक की गई थी कि वो फ़नी ख़राबी उसकी मुकम्मल दूर कर दी गई है, या जिस कंपनी ने काम किया था इस तैयारे के हवाले से उससे कोई राब्ता हो सका, वो इस बारे में क्या मौक़िफ़ रखती है? देखिए, बिल्कुल जो इनको जो टेक्निकल जो खिदमात फराहम करती है वो जो नॉर्दर्न टेक एक कंपनी है, और ये पाकिस्तान के एक साबिक मुशीर हवाबाजी हैं। ये उनकी कंपनी बताई जाती है जो कि इनके तैयारों की जो है वो टेक्निकल जो है मामलत करती थी। और ज़ाहिर है सिविल एविएशन या पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी उस वक्त तक इस तैयारे को जो है जो उड़ान भरने की इजाज़त नहीं देता जब तक ये तैयारा सिविल एविएशन के जो शोबा एयरवर्दीनेस ना हो और साथ साथ फ्लाइट स्टैंडर्ड से इसको जो इजाजतनामा ना मिले। तो जाहिर है ये तैयार है, लेकिन 5 रोज तक जो है जो वहां पर शारजा में मौजूद रहा है, और उसके बाद जो है लापता तैयार में फनी खराबी के बाद जो मरम्मत के लिए शारजा गया था और शारजा से वहां से वापसी आ रहा था। बहरहाल सिविल एविएशन के आला ज़राए ने इसको कंफर्म किया था कि तैयारों में इनका एक ही तैयारा है बोइंग 737। इसमें कई मसाइल थे, तकनीकी मसाइल, लेकिन पुर्जाजात और समेत दीगर इशूज थे। तो बहरहाल इस वक्त ये तैयारे की जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है तमाम इदारों जो मुतलका इदारों ने शुरू कर दिया, जिसमें पाक फजाइया है, पाक बहरिया है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, और साथ साथ जो इसमें तैयारों के हादसात का जो एक आज़ाद इदारा रिसेंटली कायम किया गया था, बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने भी अपनी जो तहकीकात करने का ऐलान किया है। साथ साथ पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, क्योंकि तमाम जितनी भी एविएशन कंपनी उसका इस वक्त पाकिस्तान में रेगुलेटर है, DG सिविल एविएशन अथॉरिटी नादिर शफी डार ने इस हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप इरशाद संजानी साथ ही मौजूद रहिएगा। गजाला नौरीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं। गजाला, ये कार्गो तैयारा बताया गया है कि समंदर में गिरकर तबाह हो गया है, उसके बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया इसकी लोकेशन जानने के लिए। क्या इस हवाले से क्या अपडेट सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये पाकिस्तान की कार्गो प्रवास थी K2 बोइंग 737 जो कि कराची के करीब समंदर में लापता हुई है, और इस हवाले से जरा कहना है कि लापता तैयारे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जारी रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक बहरिया का जंगी जहाज PNS जुल्फकार मुतासरा इलाके की जानिब रवाना कर दिया गया है, जबकि पाक फजाइया का साब तैयारा भी बुल्हाई से रवाना होकर सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। और लापता कार्गो प्रवास K2 बोइंग 737 तैयारे के लिए पाक बहरिया का ATR तैयारा भी तुर्बस से प्रवास करके तलाश की कार्रवाई में शामिल हो चुका है। जराये का ये कहना है कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के तिजारती जहाज लाहौर को भी इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात कर दिया गया है। तो एक बड़े पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इस लापता बोइंग तैयारे को तलाश किया जा सके, और इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। गजाला, ये भी बताइएगा कि इसमें कितने जो अरकान थे वो सवार थे, और तैयारे के अमले के हवाले से अब तक क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? देखिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये एक कार्गो प्रवास थी, और इसके जो कितने अराकीन इसके अंदर मौजूद थे और अमले की तादाद क्या थी, ये तो जब तक के कुछ हतमी तौर पर पता ना चले इससे कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि बहरहाल ये इंसानी जिंदगियों के हवाले से एक नहायत हसास मामला है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके प्यारे इस प्रवास में मौजूद थे। तहम ये पाकिस्तान की कार्गो प्रवास थी K2 बोइंग 737 जो कि कराची के करीब समंदर में लापता हुई।
बताया ये जा रहा है कि अचानक इसका जो राब्ता है वो मुनक़ता हो गया, और जिस जगह पर एन राब्ता मुनक़ता हुआ वो कराची के करीब समंदर का इलाका है। तो इसके लिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, और जितनी बड़े पैमाने पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। देखिए, इस तैयारे के रेस्क्यू या सर्च के लिए जो इस वक्त ऑपरेशन जारी है, उसके लिए न सिर्फ ये कि पाक बहरिया बल्कि पाक फजाया और इसके साथ पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के जो तिजारती जहाज हैं वो भी इसके हवाले से तैनात कर दिए गए हैं, और वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। तो ज़राए का ये कहना है कि ये जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है इस वक्त भी जारी है, और इस हवाले से जैसे ही कोई हतमी इत्तला मिलेगी तो यकीनी तौर पर सुनो के नाज़रीन के लिए सामने लेकर आएंगे। ठीक है गजाला, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इरशाद, आपकी जानिब आऊँगी, आप बताइएगा कि रात 9:21 पर और इस टाइम पे रेडार पर देखा गया कि त्यारा तेज़ी से नीचे की जानिब जा रहा था और उसकी समत में भी तेज़ी से तब्दीली आ रही थी, तो इस हवाले से क्या बताया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपनी जो ऑफिशियल जो इब्तदाई इत्तलात हैं उसके जो मुताबिक जो है जो K2 एयरवेज का जो कार्गो तैयारा रात 9:18 पर जो है इसमें नेविगेशनल सिस्टम जो निज़ाम है इसमें खराबी की इत्तला जो है एरिया कंट्रोल सेंटर को दी है, और तैयारे के कप्तानों की जो है कराची एरिया कंट्रोल सेंटर ने फौरी तौर पर जो है तैयारी की इसमें रहनुमाई की है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक रात 9:21 पर जो है रेडार पर देखा गया कि तैयारा जो है जो फौरी तौर पर जो है 20,000 फुट से 15,000 फुट पर जो है तेजी से नीचे आया है, उसकी सिमत में भी तेजी से तब्दीली आ रही थी। और ये इब्तदाई रिपोर्ट है, जिसके बाद उसने कहा कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि इसके बाद कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल माइल जो है मगरिब में तैयारे का रेडार जो राब्ता और मवासलाती राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। यानी कि 9:21 पर जो इस तैयारे से जो है पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के रेडार पर जो बैठे हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं उन्होंने इसकी जो है DG पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को इतला दी है कि वो राब्ता मुनक़ता हुआ है। इसके बाद जो है इस तैयारे की जो है तलाश जो है रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है इस वक्त पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर जो कराची में वो फाल कर दिया गया है, और क्योंकि कोई भी हादसा होता है तो एयर नेविगेशन सिस्टम और उसकी सर्विसेज जो है वो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के जिम्मे है, और वो इसको सर्च एंड रेस्क्यू जो है वो इब्तदाई तौर पर वही करते हैं। तो इस वक्त जो लापता तैयारे का सुराग लगाने के लिए जो है पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के कहने के सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है मरबूत तलाश उसका जो अमल जारी है तैयारे के हवाले से। इसमें जो है 5 मैंने बताया कि तैयार में अमले के 5 अरकान सवार हैं, और हमने जो है इसका दस्तावेजात भी सुनो से हासिल किया है जो कि फ्लाइट जनरल डेक्लेरेशन जो दस्तावेजात कहलाता है। इसमें तैयारे के पायलट जो है मोहम्मद रिजवान इदरीस हैं, फर्स्ट अफसर के तौर पर फैसल महमूद जदोई इसमें शामिल थे। तैयारे में लोड मास्टर मोहम्मद तौफीक खान, एयरक्राफ्ट इंजीनियर जो है मोहम्मद हामिद और एयरक्राफ्ट इंजीनियर मोहम्मद आरिफ भी इसमें सवार थे। इस वक्त जो है ये लापता तैयारे के हवाले से जो है इसमें बताया जा रहा है कि फनी खराबी की बात जो है मरम्मत के लिए जो है शारजाह लाया गया था, ये 5 रोज तक शारजाह में रहा है, और उसके बाद अच्छा इरशाद, ये बताइएगा कि नेविगेशनल सिस्टम में ख़राबी की जब निशानदही की गई थी तो क्या उस वक्त जो है वो मवासलाती राब्ता मौजूद था, और ये बाद में रेडार और मवासलाती राब्ता बैक वक्त दोनों मुनक़ता हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक अमर था, क्या मेडे की कॉल दी गई थी इस मौके पर? देखिए, ठीक है इरशाद, आपकी जानिब भी आएंगे। गजाला भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। गजाला, आप बताइएगा कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी है, उस इब्तदाई रिपोर्ट में क्या बताया गया अब तक? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के तर्जुमान की जानिब से एक बयान सामने आ रहा है जिसमें कि इस चीज़ की तस्दीक करते हुए ये बताया गया है कि शायद से कराची आने वाला ये निजी कार्गो तैयारा था जो कि लापता हुआ है, और ये बताया गया है कि तैयारे का राब्ता कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में टूट गया, और समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से हम अपने नाज़रीन को पहले ही ज़राए की मदद से बता चुके हैं, और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के तर्जुमान की जानिब से ये तस्दीक की गई है कि लापता कार्गो तैयारे में अमले के 5 अरकान भी सवार थे। तो ये बताया गया है कि तैयारे का जो राब्ता है वो कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में टूटा है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तैयारे के अमले के 5 अरकान इस तैयारे में सवार थे, और ये निजी कार्गो तैयारा था जो कि शारजाह से कराची आ रहा था, और फिर इसका अचानक राब्ता टूटा और लापता हो चुका है। ठीक, इरशाद आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी बताइएगा इरशाद।
देखिए बिल्कुल जो आप टेक्निकल सवाल कर रहे हैं ना, क्योंकि ये बिल्कुल जो टेक्निकल जो मामलात होते हैं वो अचानक ही होते हैं। ज़ीशान, आपको पता है कि एक्सटर्नल फैक्टर जो है इवन किसी इंसान के बस की बात नहीं है। बहरहाल मामलात जो है तकनीकी खराबियों के हवाले से जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था, आज शाम ही मेरी सिविल एविएशन के अहम तरीन जो कि रेगुलेटर होते हैं उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने इस बात की निशानदेही की थी कि K2 एयरवेज के मामलात बिल्कुल खराब हैं। मैंने उनसे फिर पूछा कि क्या मामलात हैं। उन्होंने कहा कि टेक्निकल मामला के पुर्जाजात और तैयारे की जो मेंटेनेंस के इश्यूज उन्होंने उठाए थे। और उसके बाद अभी कुछ देर पहले ही जब ये जो उनसे फिर तफसीलात लिया था, उन्होंने कहा कि मैंने आपको कहा था कि आपको सिर्फ एक हिंट दी थी। तो बहरहाल ये वाकई एक 5 से 6 साल में ये वाकयात होना ज़ाहिर एक टेक्निकल जो इसकी मेंटेनेंस पर जो सवालिया निशान है कि कैसे पाकिस्तान में 5 से 6 साल के दरमियान एक के बाद दूसरा जो ये तैयारों का हादसा होता है। बहरहाल अब इसकी जो तहकीकात जो है पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इब्तदाई तौर पर उसने शुरू की, क्योंकि एयर नेविगेशन सर्विसेज जो है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी एक इदारा था, उसके बाद अब इसको 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। रेगुलेटर जो है वो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी है, और एयरपोर्ट सर्विसेज यानी कि खिदमात जो है और एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइड करने वाला पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी, और साथ साथ तैयारों के जो हादसा होंगे वो ब्यूरो ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन के 3 इदारों को इनमें से तोड़कर एक इदारे से अब 3 अलग अलग इदारे हो गए। तो इस वक्त पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है, और साथ साथ पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के डीजी नादिर शफी डार ने जो है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के डीजी नादिर शफी डार ने इस मामले को जो है अपने मुतल्लिका जो हुकाम को तहकीकात का हुक्म दिया है, क्योंकि तहकीकात का हुक्म भी दे दिया गया है। ठीक है, इरशाद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।